friends, I am Mr. Pawar MG from KSB Patil Vidyalaya Angar. Today we are going to learn new lesson, the necklace. That means to Ratnahar. It is very interesting story. This story is very nice and beautiful. We are going to learn. The necklace is short story about Mathilde Loisel, a middle class woman who longs for a wealthy lifestyle. Mathilde borrows a diamond necklace from her wealthy friend Madame Forestier to wear to a party. After the party, she realizes that the necklace is lost. Dear friend, it is the first one part we are going to learn of this story. So let's learn the story about it. What is the symbol of the necklace? In this lesson, the necklace symbolizes the wealth and status that Mathilde longs for but cannot attain. The theme of the story is that the main themes in the necklace are greed, deceptive appearance, beauty, and vanity. Let's turn toward the warming up chit chat activity which is given under this lesson. Chit chat, that means gossip, conversation, dialogue between the teacher and the student. We are going to discuss about the story before learning the story. Here are given few questions. We are finding out the answers of this question at firstly. Do you like jewelry and ornaments? Yes, I like. Or no, I don't like. Do you like to dress up for special occasions? And how do you do that? Yes, I like to dress up for special occasions. And I think that it should be neat and tidy as well as up to date. What makes a person happy and confident during special functions and parties? I think that not only dress but also jewelry make a person happy and confident during special functions and parties. Let's learn the story, The Necklace, Part 1. Mathilde was a pretty and charming girl. Here it's mentioning one most important character throughout the story, and that is Mathilde. Mathilde is a main character of the story, and so that how she was a pretty and charming girl. Here, firstly, pretty that means beautiful, and charming that means attractive. That means Mathilde was a pretty and charming girl. She was a very beautiful and very attractive girl, and she was born as Eve by an error of fate. And she was born Eve by an error. Here, error that means mistake. Of fate, fate that means destiny, luck, into a family of clerk. That means she was born in a very poor family and her father was a clerk in any office. That means here is telling that Mathilde ही एक सुंदर आणि आकर्षक चार्मिंग असणारी मुलगी होती आणि तिचा जन्म जणू काही चुकीच्या नशिबाने दैवाने झालेला होता एका क्लर्कच्या एका लिपिकाच्या कुटुंबामध्ये. Here again telling that she had no means of becoming known, and here most important word is used here, and that is known. Known that means famous, popular, well known. And she had no means of becoming known. त्यामुळे ती काही प्रसिद्ध फेमस झालेली नव्हती.
अंडरस्टूड, तिला कुणी समजू शकत नव्हतं. लव्ड, तिच्यावरती प्रेम करू शकत नव्हतं. टू बी वेडेड टू ॲन aristocrat that means noble man, rich man. Aristocrats that means noble man or rich man. तिच्याबरोबर कोणी श्रीमंत व्यक्तीही लग्न करू शकत नव्हता. बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन अ व्हेरी पुअर फॅमिली. शी वॉज बॉर्न इन अ व्हेरी पुअर फॅमिली. So that thing is mentioning here that. And so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. And so at lastly she married with a very minor officer at the Ministry of Education. शिक्षण विभागातल्या एका किरकोळ कारकुनाशी, एका अधिकाऱ्याशी तिचा विवाह झाला. That means she was so beautiful, she was very attractive, but she was born in a very poor family, and so that she could not be married with a rich person because of her family condition. At lastly she married with one of the minor officer at the Ministry of the Education. That thing is most important thing about her, and that happened because of her error of fate. That means mistake of luck or mistake of destiny that happened here. And here the first one sentence is that Mathilde was a pretty and charming girl. आणि हे परीक्षेत बाळांनो आपल्याला येणारं वाक्य मेक इट एक्सक्लामेटरी. हे वाक्य एक्सक्लामेटरी करा म्हणून येतं. आणि याचा एक्सक्लामेटरी कसा येईल तर या वाक्यामध्ये ए आर्टिकल आहे, त्यामुळे आपण व्हॉटने सुरुवात करू शकतो. व्हॉट अ, then pretty and charming Mathilde was. And at the end there is a exclamation sign. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. And again here is telling that she married with a very minor officer at the Ministry of Education, so though she looked very beautiful and attractive, but she dressed very plainly. अगदी प्लेन कपडे ती वापरायची. बिकॉज she had never been able to afford that means परवडणे, and had never been able to afford, तिला परवडू शकत नव्हतं एनिथिंग बेटर, चांगल्या प्रकारचे कपडे वापरणे तिला परवडत नव्हतं. सो दॅट सी ड्रेस्ड अप प्लेनली, अगदी ती साधी कपडे वापरायची. सी सफर्ड एंडलेसली feeling she was entitled to all the luxuries of life. And so she suffered endlessly. ती अपार दुःख सहन करत होती. She was entitled. That means having a right to, हक्क असणे, हक्क आहे, to all the luxuries of life. तिला लक्झरियस दॅट मीन्स आराम, सुखदायी, सुखकारक सगळ्या गोष्टी मिळवण्याचा हक्क असूनही तिला त्या मिळवता येत नव्हत्या. सो दॅट सी वॉज सफर्ड एंडलेसली, अतिशय अपार दुःख ती सहन करत होती. सी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर सॅबी पुअरली फर्निश्ड हाऊस. अँड ऑल्सो सी सफर्ड, ती सहन करत होती बिकॉज ऑफ हर शॅबी म्हणजे नियरली ओन आउट, म्हणजे जुनाट झालेले, अँड पुअरली फर्निश्ड हाऊस दॅट मीन्स गैरसोयीचं फर्निचर नसलेलं घर ती सहन करत होती, त्या घरात ती राहत होती. दॅट मीन्स वेअर सी लिव्ड दॅट हाऊस वॉज व्हेरी सॅबी, नियरली ओन आउट, दॅट मीन्स नियरली ओल्ड हाऊस इट वॉज, and poorly furnished house it was, and so that she was suffered. Because of that, all these things, या सर्व गोष्टी, that another woman of her class would not even have noticed
tormented her and made her resentful. And because of all these things, या सर्व गोष्टींमुळे, म्हणजे बिकॉज ऑफ हर ड्रेस, बिकॉज ऑफ हर सॅबी और पुअरली फर्निश्ड हाऊस, दॅट अनदर वुमन ऑफ हर क्लास, तिच्या वर्गातल्या सर्व बाकीच्या महिला, तिच्या क्लासमधल्या इतर सर्व महिला वुड नॉट इवन हॅव नोटिस्ड, तिच्याकडे लक्ष देत नव्हत्या. सो दॅट टॉर्मेंटेड हर, टॉर्मेंटेड दॅट मीन्स ॲप्लिकेटेड विल ग्रेट पेन, दुःखात जाणे, दुःख होणे, त्यामुळे तिला दुःख व्हायचं. अँड मेड हर रिसेंटफुल, रिसेंटफुल दॅट मीन्स चिडणे, आणि त्यामुळे तिचा स्वभाव चिडचिडा व्हायचा. सी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रँड पॅलेशियल मॅन्शन, अँड सी ड्रीम्ड, त्यामुळे तिचं स्वप्नातलं घर होतं. सी ड्रीम्ड अ ग्रँड पॅलेशियल मॅन्शन, ग्रँड पॅलेशियल, ग्रँड दॅट मीन्स ह्यूज, HUG, पॅलेशियल दॅट मीन्स ॲज लाईक अ पॅलेस, राजवाड्याप्रमाणे घराचं स्वप्न तिच्याकडे होतं, तिचं होतं. सी वॉन्टेड टू ह्यूज मॅन्शन, तिला खूप मोठं घर असावं असं वाटायचं. विथ व्हॅस्ट रूम्स, भरपूर खोल्या असलेलं. अँड इन्व्हायटिंग स्मॉलर रूम्स, परफ्युम्ड फॉर आफ्टरनून चॅट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स, आणि आपल्या जवळच्या मैत्रिणींना आमंत्रण द्यावं आणि ग्रेट स्मेल असलेल्या रूममध्ये चॅट्स म्हणजे चॅटिंग कराव्या, गॉसिप करावा त्यांच्याबरोबर, असं तिचं स्वप्न होतं. यट असे असले तरी सी हॅड नो रिच ड्रेसेस, सी हॅड अ ह्यूज ड्रीम बट सी हॅड नो ड्रेसेस, रिच ड्रेसेस, तिच्याकडे काही चांगल्या प्रकारची कपडी नव्हती. आणि हिअर मित्रांनो इथे एक वाक्य आहे, सी हॅड नो रिच ड्रेसेस, मेक इट अफर्मेटिव्ह विदाउट चेंजिंग इट्स मिनिंग. वाक्याचा अर्थ न बदलता या वाक्याचं रूपांतर अफर्मेटिव्ह म्हणजे होकारार्थी वाक्यामध्ये करावं, असं आपल्याला वाक्य परीक्षेला येऊ शकतं. सी हॅड नो रिच ड्रेसेस, इथे ॲडजेक्टिव्ह आहे रिच, रिचचा विरुद्ध शब्द घ्यायचा पुअर, म्हणजे वाक्य कसं येईल, सी हॅड पुअर ड्रेसेस, म्हणजे हे वाक्य नो निघून जाईल, नो नॉट नेवर त्यातला निघून जाईल, आणि पुअर रिचचा विरुद्ध शब्द पुअर घ्यायचा आपल्याला. म्हणजे सी हॅड नो रिच ड्रेसेस या वाक्याचं अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे होकारार्थी वाक्य येणार आहे, सी हॅड पुअर ड्रेसेस, तिच्याकडे खूप जुनाट अशा जुन्या स्टाईलचे कपडे होते. नो ज्वेल्स, तिच्याकडे दागिने नव्हते. नथिंग, काहीच नव्हतं. अँड दीज वेअर द ओनली थिंग्स सी लव्ड, आणि वरती सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टींबद्दल तिला खूप आवडायच्या. म्हणजे सी लव्ड व्हेरी ह्यूज हाऊस, ह्यूज मॅन्शन, सी लव्ड ज्वेलरी, सी लव्ड न्यू स्टाईल और वेल टाईप ऑफ ड्रेसेस, बट सी हॅड नथिंग, सी हॅड व्हेरी पुअर ड्रेसेस, नो ज्वेलरी, नथिंग, तिच्याकडे अशा गोष्टी काहीच नव्हत्या. दीज वेअर द ओनली थिंग्स सी लव्ड. सी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, अँड सी वॉन्टेड, तिला हवा असायचं, सो मच टू चार्म, सो मच म्हणजे व्हेरी मच, टू अट्रॅक्ट, टू बी एनवाईड, आणि तिला त्या गोष्टीचा टू बी एनवाईड दॅट मीन्स हेवा वाटणे, इट इज अ फ्रेज. टू बी सॉट आफ्टर, आणि टू बी सॉट आफ्टर इट इज ऑल्सो फ्रेज, हव्यास वाटणे. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी तिला हव्या वाटायच्या, आणि या सगळ्या गोष्टींचा तिला हव्यास वाटायचा, त्या सर्व गोष्टी तिला हव्या हव्या वाटायच्या. सो सी हॅड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट. दो सी वॉज व्हेरी पुअर लेडी, सी हॅड अ रिच फ्रेंड, तिला एक श्रीमंत मैत्रीण होती. अँड हू वॉज सी, सी वॉज अ फॉर्मर स्कूलमेट ॲट द कॉन्व्हेंट स्कूल. When she was going as a student going to school, on that time she had a friend and both were learning into the convent school. त्यावेळची तिची एक मैत्रीण होती श्रीमंत घरातली, whom she avoided visiting. But though she had a very rich friend whom she avoided, avoid म्हणजे टाळणे, visiting. Always she was visiting टू अवॉइड टू हर फ्रेंड, तिच्या मैत्रिणीला भेटायला ती टाळायची. बिकॉज
आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर व्हिजिट हर, आफ्टर मीटिंग हर, तिला भेटल्यानंतर सी वूड वीप, तिला खूप रडू यायचं, विथ रिग्रेट, कीव आल्यामुळे, डिस्पेअर निराशा वाटल्यामुळे, अँड मिझरी दुःख झाल्यामुळे. सी वॉज व्हेरी रिच लेडी, सी हॅड ऑल थिंग, सी हॅड ड्रीम्ड, बट that Matilda had nothing, and so that after meeting her, she became very regretful, she became very unhappy, she became very sad, and so that she avoided to visit her, avoided to meet her. तिला भेटायला ती टाळायची, तिला भेटून झाल्यानंतर तिला खूप दुःख व्हायचं. One evening her husband came home. One evening what happened? Her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hands. What happened one evening? Her husband came home. तिचा पती घरी आला. With an air of triumph. It is a phrase. With an air of triumph. विजयी मुद्रेने. With a great victory or with a great success. Seeing totally on his face. त्याच्या चेहऱ्यावरती स्पष्ट दिसत होता, तो खूप आनंदी होता. विजय मुद्रेने तो घरात आला एके सायंकाळी. होल्डिंग अ लार्ज इनव्हलप, आणि त्याच्या हातामध्ये एक मोठं पाकिट होतं. इन हिज हँड. अँड ॲज ही एंटर्ड इन टू हाऊस ही सेड टू हिज वाईफ. जसा तो घरात आला तसा तो त्याच्या पत्नीला म्हणाला, लुक, बघ, ही सेड, हिअर इज समथिंग फॉर यू. And he said to his wife, here is something for you. I am taking some news, good news for you. मी तुझ्यासाठी आज काहीतरी आणलंय. She tore open. She tore open, that means she took the envelope and tore it for opening and drew out a card. And drew out a card from the envelope. तिनं ते envelope फाडलं आणि त्यातून एक कार्ड काढलं. ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स. ऑन विच, आणि ज्याच्यावरती वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स, काही शब्द छापलेले होते. What was printed on the paper? The Minister of Education and Madame Georges Rompuno request the pleasure of Mr. and Madame Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. What was written on the paper? There it was an invitation card, and on that invitation card clearly written that the Minister of Education and Madame Georges Rompuno request the pleasure of Mr. and Madame Loisel's company at the ministry. त्या पत्रावरती स्पष्ट लिहिलेलं होतं की माननीय शिक्षण मंत्री आणि मादाम जॉर्ज रोम्पुनो सोमवार दिनांक 18 जानेवारी रोजी सायंकाळी श्रीयुत व श्रीमती लॉयझेल यांना मंत्रालयात उपस्थित राहण्यासाठी स्नेहपूर्वक आमंत्रण देत आहेत. म्हणजे टोटली इट वॉज अ इन्व्हिटेशन कार्ड, अँड इन टू दॅट इन्व्हिटेशन कार्ड मिस्टर अँड मिसेस लॉयझेल इन्व्हायटेड इन टू द एज्युकेशन मिनिस्ट्री ऑफिस फॉर एनी फंक्शन. एका कार्यक्रमाच्या निमित्त द मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण विभाग आणि मॅडम जॉर्जेस रॉम्पुनो यांच्या विनंतीनुसार त्यांना ते इन्व्हिटेशन कार्ड मिळालेलं होतं. इन्स्टेड ऑफ बीइंग डिलायटेड दॅट मीन्स हॅप्पी. इन्स्टेड ऑफ बीइंग डिलायटेड आनंदी होण्याच्या ऐवजी, इन्स्टेड ऑफ इट इज अ फ्रेज. इन्स्टेड ऑफ म्हणजे च्या ऐवजी. ॲज हर हजबंड हॅड होप्ड म्हणजे व्हॅन हर हजबंड gave her that invitation card, on that time her husband thought that she would become very happy after reading out the
इन्व्हिटेशन कार्ड बट दॅट वॉज नॉट हॅपन्ड. पण असं काही घडलं नाही. मग काय घडलं? सी थ्रू द इन्व्हिटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली. सी थ्रू, थ्रोचा भूतकाळ आहे, थ्रो म्हणजे फेकणे, थ्रू म्हणजे फेकून दिले. सी थ्रू द इन्व्हिटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, दॅट मीन्स विथआउट लॉट्स ऑफ अँगर. रागाने तिने ते कार्ड टेबलवरती फेकून दिलं. अँड मटर्ड टू स्पीक इन अ व्हेरी लो व्हॉइस. हळू आवाजात ती पुटपुटली. व्हॉट डू यू वॉन्ट me to do with that? And that question was, what do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go? There were asking two questions by that lady to her husband after reading out that invitation card. ते इन्व्हिटेशन कार्ड वाचल्यानंतर त्या पत्नीने त्याला 2 प्रश्न केले. व्हॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू विथ दॅट? मी याचं काय करावं असं तुम्हाला वाटतं? अँड व्हॉट डू यू एक्सपेक्ट मी टू विअर इफ आय गो? एक्सपेक्ट दॅट मीन्स होप. जर मी पार्टीला यावं असं वाटत असेल तर पार्टीला येण्यासाठी मी काय नेसावं असं तुम्हाला वाटतं? काय अपेक्षा आहे? देन ही हॅडंट थॉट ऑफ दॅट. त्या बिचाराने या गोष्टीचा विचारच केलेला नव्हता. ही स्टॅमर्ड. तो चाचपरला आणि चाचरतच म्हणाला, व्हाय? द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन. व्हाय द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन? मला असं वाटतं की थिएटरला जाताना तू ड्रेस घालते ना, तो घालावा. इट सीम्स व्हेरी नाईस टू मी. आणि मला वाटतं की तो तुला खूप छान दिसतो. इट सीम्स व्हेरी नाईस. इट सीम्स व्हेरी नाईस. तो खूप छान दिसतो, खूप सुंदर दिसतो. ही स्टॉप्ड. तो थांबला. स्टन्ड. स्तब्ध झाला. डिस्ट्रेस्ड. दुःखी झाला. टू सी हिज वाईफ क्राईंग. अँड व्हॅन ॲज सून ॲज ही सेड टू हिज वाईफ, यू हॅव टू वेअर अ ड्रेस. विच ड्रेस you wear while going to theatre? On that time she started to cry. And when she was crying, on that time she stopped to speak. He stunned, he distressed to see his wife crying, and he stuttered. आणि तो चाचपत म्हणाला, what is the matter? What has happened? काय झालंय? Let's see मॅटिल्डे. आपण पाहूयात, काहीतरी करूयात मॅटिल्डे. हाऊ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट? अँड देन क्विकली ही आस्क्ड टू हिज वाईफ वन क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यू ड्रेस. अँड दॅट क्वेश्चन वॉज, हाऊ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट? एखाद्या योग्य ड्रेसची काय किंमत असेल? अँड ॲज ही आस्क्ड द कॉस्ट ऑफ न्यू ड्रेस, ऑन दॅट टाईम दॅट लेडी, that Matilde stopped to cry. Immediately stopped to cry. लगेच ती रडायची थांबली. And she thought for a moment. And quickly she thought for a moment. तिने क्षणभर विचार केला. Computing the cost. त्या किमतीचा हिशोब केला. And also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. That means rejection. That means नकार मिळणे. And quickly also wondering, also thinking what amount she could ask. आपण काय किंमत सांगायला पाहिजे याच्याबद्दल तिने विचार केला. For without an immediate refusal. लगेच नकार मिळणार नाही अशी कोणती किंमत सांगावी याबद्दल त्या लेडीने विचार केला. At last she answered hesitantly. घुटमळत अडखळत तिने उत्तर दिलं शेवटी. I don't know exactly. मला नक्की किती सांगता येणार नाहीत. But I think I could do it with 400 francs. मला वाटतं की मी मॅनेज करू शकेन 400 फ्रँक्समध्ये. He turned a little pale because
he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country nearby Nanterre with a few friends. And he turned a little pale. त्याचा चेहरा निस्तेज झाला. Pale, that means निस्तेज होणे. Pale, निस्तेज होणे. Because he had been saving, त्याने साचवलेले होते, साठवलेले होते, that exact amount, तेवढीच किंमत, to buy, buy, buy म्हणजे खरेदी करणे, विकत घेणे, a gun for a hunting summer, उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये शिकारीला जाण्यासाठी बंदूक खरेदी करायची होती त्याला आणि त्यासाठी तेवढेच पैसे त्यांनी साठवले होते. कुठे जायचं होतं? इन द कंट्री नियर नांतेर. कंट्री दॅट मीन्स हिअर विलेज ऑर एरिया ऑर रिजन, प्रदेश. नांतेरच्या परिसरामध्ये असणाऱ्या प्रदेशामध्ये त्याला शिकारीसाठी जायचं होतं आणि त्यासाठी त्याने बंदूक खरेदी करण्यासाठी तेवढी रक्कम साठवून ठेवलेली होती. विथ अ फ्यू फ्रेंड्स, आणि विथ हुम ही वॉन्टेड टू गो, विथ हिज फ्यू फ्रेंड्स, त्याच्या काही मित्रांबरोबर त्याला जायचं होतं. आणि सो दॅट हर फेस बिकम व्हेरी पेल, त्याचा चेहरा हिज फेस बिकम व्हेरी पेल, त्याचा चेहरा खूप निस्तेज बनला. अँड बट व्हॉट हॅपन्ड आफ्टर देन वी आर गोइंग टू लर्न. हवेवर, तरीही, ही सॅड, तो म्हणाला, व्हेरी वेल, ठीक आहे, आय कॅन गिव्ह यू 400 फ्रँक्स, मी तुला 400 फ्रँक्स देतो, बट ट्राय अँड गेट अ रिअली ब्युटिफुल ड्रेस, बट ट्राय अँड गेट अ रिअली ब्युटिफुल ड्रेस, पण एक सुंदर चांगला असा ड्रेस तू विकत घे. द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर, पार्टीचा दिवस जवळ येऊ लागला. अँड मॅडम लॉयझेल सीम्ड सॅड, आणि जसजसा पार्टीचा दिवस जवळ येऊ लागला तसतसा त्या मॅडम लॉयझेल खूप दुःखी व्हायला लागल्या. रेस्टलेस, अस्वस्थ दिसायला लागल्या. अनॅक्सेस, चिंतातूर दिसायला लागल्या. दो हर ड्रेस वॉज रेडी, जरी तिचा ड्रेस तयार झालेला असला तरी सी बिकेम व्हेरी सॅड, रेस्टलेस अँड अनॅक्सेस ॲज द डे ऑफ पार्टी कम नियरर. जसजसा पार्टीचा दिवस जवळ येऊ लागला तसतसा त्या दुःखी, अस्वस्थ आणि बेचैन व्हायला लागल्या. वन इव्हनिंग हर हजबंड सेड टू हर, एके सायंकाळी तिच्या पतीने तिला विचारलं, व्हॉट इज द मॅटर, व्हॉट हॅपन्ड, काय झालंय, काय घडलंय. यू हॅव बीन ॲक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days. STRANG, स्ट्रेंज, दॅट मीन्स विलक्षण, विचित्र. You have been acting strange these days. Acting strange these days. या दिवसांमध्ये तू खूपच विलक्षण वागायला लागलेली आहेस. या मागच्या 3 days, 3 दिवसांपासून मला जाणवत आहे. What happened? She replied. Reply, that means give an answer. Reply, that means give an answer. She replied, she had given an answer. तिने उत्तर दिलेलं होतं. I am upset that I have no jewels. She told her husband that from the last 3 days I am very upset, I am very distressed, I am very sad, I am very anxious because its reason is that I have no jewels. माझ्याकडे दागिने नाहीत. Not a single stone to wear. एक सुद्धा दागिना माझ्याकडे घालण्यासाठी नाही. आय वुड रॅदर नॉट गो टू द पार्टी. अँड सी हॅड डिक्लेअर्ड दॅट आय थिंक दॅट आय हॅव नो ज्वेल्स, आय हॅव नो ऑर्नामेंट्स, आय हॅव नो ज्वेलरी, अँड सो दॅट आय वुड रॅदर नॉट गो टू द पार्टी. मी पार्टीला न गेलेलंच बरं. सी डिक्लेअर्ड, सी अनाउन्स्ड हर डिसिजन to her husband at lastly. This is the first one part. We learnt about it. We will visit into the second one part of this lesson, second one part's video. Thank you for watching. Thank you very much.